बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ਅੱਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਜੀ ਰੈਸਪੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦੀ ਕੜਵਾਹਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਣਗੇ। ਮੋਸਟਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਕਿ ਕਰੇਲੇ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੜਵੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਰੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੜਵੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਕਰੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੜਵਾਹਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੀਲ ਆਫ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਮਕ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਵਾ। तकरीबन 2-2.5 घंटे वास्ते नमक लगा दोगे तो ज़्यादा बेहतर होएगा, नहीं तो अद्धे घंटे वास्ते भी नमक लगा दो तो चलेगा। उस तो बाद इन्होंने अच्छे तरीके नाल खुले पानी दे नाल धो लेना वा। तो नमक बेहिसाब नहीं लाना, थोड़ा हिसाब नाल नमक लाना, क्योंकि बाज़ुकात ये हुंदा कि आपियां बहुत ज़्यादा नमक ला देंदियां जिन्हां दा फिर नमक बाद विच निकलदा नहीं तो हांडी दे विच भी जिहड़ा वा नमक ना बहुत ज़्यादा कड़वा फील हुंदा वा। तो इसलिए अच्छे तरीके नाल धोना वा। तो 1 किलो करेलियां दे विच 1 चम्मच नमक काफ़ी हुंदा वा, बहुत ज़्यादा नमक तुसीं इहदे विच शामिल नहीं कर देना। तो उस तो बाद इन्हां नूं अच्छे तरीके नाल धो के ते इन्हां नूं सुका लेना वा। दोबारा किसी जाली वगैरह की टोकरी दे विच पा के या किसी कपड़े के उपर पा के इन्हां नूं तुसीं अच्छे तरीके नाल खुश्क कर लेना। फिर इन्हां नूं तुसीं फ्राई करना। फ्राई करन लग्गियां जिहड़ा थोड़ा घी या ऑयल जिहड़ी भी चीज़ आ फुल गर्म होनी चाहिदी आ ते उहदे विच तुसीं इन्हां नूं ऐड कर दिओ। तो उस तो बाद थोड़ा जिहा तकरीबन 1/4 टेबल स्पून तुसीं हल्दी शामिल कर दिओ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, कड़वाहट भी कम होएगी तो कलर भी बड़ा ना ज़बरदस्त जिहा रहेगा इन्हां दा करेलियां दा। तो यह देखो माशाल्लाह करेले मेरे जिहड़े आ फ्राई हो गए आ। इन्हां नूं फ्राई कर लिया वा। मैं सारे एक ही बैच कर लिया सीगे फ्राई। थोड़े करेले ज़्यादा होण या तुहानूं मुश्किल लगे तो तुसीं 2 बैच भी या 3 बैच अपने हिसाब नाल बना सकदे हो। मैं घी भी पहले भी फ्राई वास्ते भी कम ही घी इस्तेमाल किया वा ताकि भी बाकी दा घी जिहड़ा एक्सट्रा वा आपां नूं इहदे विचों कड्ढना ना पवे। बस थोड़ा जिहा टाइम 2-4 मिनट एक्सट्रा लग गया, लेकिन ये वा कि फिर वो घी जिहड़ा वा करेलियां वाला उहदे विच थोड़ी बहुत कड़वाहट जे फील जिन्हां नूं हुंदी आ ते वो फिर होर किसी हांडी दे विच चलदा नहीं गा। तो इसलिए मैं थोड़े घी दे नाल ही काम चला रही हाँ। अज अच्छे तरीके दे नाल इन्हां नूं फ्राई कर लिया वा। फ्राई करन लगे इन्ना ख्याल रखना वा तुसीं कि बिल्कुल इन्हां नूं जला नहीं लैना। तो उहदे नाल की होएगा, करेले तुहाडे जिहड़े ना हार्ड हो जाणगे। तो करेले सारे मैं कढ़ लए आ। हुण इसे घी दे विच ना आपां जिहड़ा वा चिकन नूं फ्राई कर लांगे। तुहाडी वीडियो चंगी लगे तो लाइक तो शेयर जरूर करिया जे। चैनल ते नवें आ तो चैनल नूं सबसक्राइब करके जाया जे। नाल बैल आइकन नूं जरूर प्रेस कराई ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन तुहाडे तक आसानी नाल पहुँच सके। मेरे बाकी के चैनल का विजिट करो। तुहानूं वीडियोज़ अच्छियां लगन तो जरूर उन्हां नूं अपने फैमिली ते फ्रेंड्स दे विच शेयर करो। तो आपां हुण जिहड़ा वा चिकन उहनूं फ्राई कर लांगे। 1 किलो करेले आ ते 1 किलो ही चिकन आ। दोनों ही मैं बराबर क्वांटिटी च लाए आ। तुसीं अपनी मर्जी दे नाल चिकन जे कम पाना चाहो या ज़्यादा पाना चाहो तो कर सकदे हो। करेलियां दी भी क्वांटिटी कम ज़्यादा करना चाहो तो कर सकदे हो। लेकिन मैं जिहड़े तुहानूं स्पाइसिस दस्सांगी वो 1 किलो चिकन ते 1 किलो करेले दे हिसाब नाल होणगे। चिकन भी फ्राई करते हुए ख्याल रखा करो कि हीट ना बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फ्लेम थोड़ा हल्का ही रखा करो। तो जो ज़्यादा हीट आप कर ली दी है तो फिर वो ना बर्तन जल जाता वा साइडा तो। मीडियम टू लो फ्लेम ते इनू फ्राई करांगे। तकरीबन चिकन भी अपना फ्राई हो गया वा। तो इनू हुण कढ़ लांगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़े की खुशबू होनी आन लग पई है करेलियां दी ते चिकन दी मिक्स हो के। ज़रूर मेरी रेसिपी नूं ट्राई करिया करो। खास तौर पर वो बच्चियां जिन्हां ने नवीं नवीं कुकिंग करना सीखी है। बहुत आसान तरीके दे नाल मैं दसदी हाँ तुहानूं, ते इसलिए तुसीं ना ज़रूर फॉलो करिया करो। चिकन आपां सारी कढ़ लई है विचों। तो घी नूं आपां नूं कम करन दी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं पहले ही नॉर्मल घी पाया सी जिन्ना हांडी दे विच इस्तेमाल करीदा वा। तो प्याज शामिल कर देंगे। एक बड़े साइज़ का प्याज सीगा मेरे कोल, जिहड़ा मैं इहनूं स्लाइसिस च कट कर लिया। प्याज नूं थोड़ा जिहा कलर चेंज करांगे इहदा। प्याज नूं थोड़ा जिहा जदों फ्राई हो जाएगा 1 तो 1.5 मिनट बाद ये सब्ज़ मिर्चां शामिल कर दीतियां वा। सब्ज़ मिर्चां बारीक कट के तुसीं शामिल करनियां वा। जो इत्थे प्याज दे नाल शामिल करोगे तो बहुत ही ज़बरदस्त जिहा टेस्ट आएगा। हुण मैं अग थोड़ी ज़्यादा कीती सी तो गोश्त का जिहड़ा भी कोई थोड़ा बहुत लगा होया सी तो वो जल गया वा। इस वजह तो कढ़ाई थोड़ी जी इस तरह हो रही है।
ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭੁੰਨਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ 4 ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਟਮਾਟਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰੀਕ ਚੌਪ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਮਾਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਲੈਂਡਰ ਜਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਂਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਲਿਡ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਟਮਾਟਰ ਆਪਣੇ ਸੌਫਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਫਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਵੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਪਾਈਸਿਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਪਾਈਸਿਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਮਕ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮਕ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਮਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਮਕ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਮਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਹਲਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ 1/4 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਹੀ ਹਲਦੀ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣਾ ਕੁ ਚਮਚ ਸੁਰਖ ਮਿਰਚ ਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਧਾ ਚਮਚ। ਅਤੇ ਨਮਕ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਅੱਧਾ ਚਮਚ। ਅੱਧੇ ਚਮਚ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਮ ਹੀ ਸੀਗਾ, 1/4 ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। 1/3 ਚਮਚ ਸਮਝ ਲਓ, 1 ਚਮਚ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨਮਕ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਰੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਮਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮਕ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਨਮਕ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਮਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਮਸਾਲਾ ਆਪਣਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰੇਲੇ ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮੈਲ ਜਿਹੀ ਆ ਸਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਚਿਕਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਰਾਸੀਮ ਵਗੈਰਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਬਜ਼ ਧਨੀਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਸਬਜ਼ ਧਨੀਆ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੁਰਝਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਿਓ। ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਦਮ 'ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸ਼ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਸਾਲਨ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਆ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਜੇ। ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੇਲੇ ਨਮਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਕੜਵੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਦੁੱਧ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕੱਪ ਦੁੱਧ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੜਵਾਹਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਫੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਟੇਸਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਪ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਰੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗਣ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਫਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕੜਵੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਰੀਕ ਸ਼ੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁੜ ਕੁੱਟ ਕੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕੜਵਾਹਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ। ਫਾਈਨਲ ਲੁੱਕ ਆਪਣੇ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।